예, 2월 7일자 뉴욕타임스에서 아까 첫 번째 거 했고요. 이제 두 번째 거 해볼 텐데요. Analysis 분석 기사입니다. Trump reverts to diplomacy with Iran, but the road is narrow. 이런 기사인데요. 아까 이야기한 것처럼 오늘서부터는 이 제목하고 그 다음에 간단히 요약한 거 이건 해석을 안 하고 그냥 읽고만 지나가겠습니다. 어차피 본문에 다 나오니까요. Trump reverts to diplomacy with Iran. But the road is narrow. Iran is skilled at prolonging negotiations over its nuclear program and seems to be hoping Trump is out for a quick win rather than a prolonged regional war. 그 사진 설명은 Steve Witkoff, President Trump's special envoy, Santa, and Jared Kushner, the president's son-in-law, with Oman's foreign minister Badr al-Busaidi in a photograph released on Friday by Oman's foreign ministry. 그래서 이까지는 해석을 안 하고요. 그 다음에 바로 본문으로 들어가 볼 텐데요. 스티븐 얼랑거는 based in Berlin writes about diplomacy and security in Europe and the Middle East. 여기까지도 해석을 안 하고 이제 이제서부터 해석을 해볼까요? Even with President Trump's beautiful armada off its shores, 심지어 무엇을 가지고도 트럼프 대통령의 아름다운 함대요. off its shores, 그 해변, 그 해양에, 바다에라는 말이죠. 해변에서 떨어져 있으니까 그 해변, 이란 하니까 이란의 해변에 이 함대가 와 있는 상황에서도 이란 has once again resorted to a familiar strategy. 다시 한번 resort, 결국 최후의 수단으로 어디에 의존하다요. 이란이 최후의 수단으로 익숙한 전략에 의존했습니다. 즉, kicking the radioactive can of its nuclear program down the road. kicking the can down the road라는 게 있어요. kicking the can, 깡통을요 차버리는 겁니다. down the road, 길 아래쪽으로. 그래서 어떤 일을 미래로 미루는 겁니다. 어떤 깡통이냐면 the radioactive can of its nuclear program, 자신의 이 핵 프로그램에 방사능이 들어있는 깡통이요. 핵 프로그램을 down the road로 차버렸다는 미래의 일로 치부해버렸다는 거죠. of extended negotiations. extended 하니까 연장전이라는 말인데 결국은 아주 긴, 장황한 오랫동안의 협상의 미래로 그쪽으로 미루어버렸다는 겁니다. 이란의 전략, 익숙한 전략이 뭐냐 하면 핵 프로그램이라는 아주 골치 아픈 이 깡통이요. 깡통, 이 과업을, 이 숙제를 아주 장기간에 걸친 협상의 그런 미래 쪽으로 미루어 버린 겁니다. But given the fundamental disagreements between the two sides, 그러나 기본적인 이런 의견의 불일치, 즉 이견이요. 양측의 그 이견을 감안할 때 the rapid build-up of American forces in the region and Israel's anxiety over Iran's ballistic missiles 감안할 때 그리고 두 번째로는 이거네요. 두 번째로는 미군의 이 지역에서 중동 지역에서의 빠른 그런 군비 증강 빌드업, 군비 증강 정도로 하면 되겠죠. 이게 두 번째고 그다음에 세 번째는 이스라엘 anxiety over Iran's ballistic missile, 이란의 그런 불안, 이스라엘의 불안입니다. 세 번째가 이란의 ballistic missile이니까 탄도미사일이죠. 탄도미사일에 대한 이란의 불안. 이 세 가지를 고려할 때 기분입니다. 세 가지를 고려할 때 the road may be shorter than Iran seems to believe. 그 도로가요. 즉 앞으로 이거 해결할 수 있는 그런 시간이라는 시간의 이 스팬이 시간의 구간이 더 짧을지도 모른다는 겁니다. Then Iran seems to believe. 이란이 지금 믿고 있는 것처럼 보이는 것보다는 then 뒤에는요 명사를 접사 what을 생략할 수 있습니다. 그래서 해석할 때는 what을 넣고요. 이란이 지금 믿고 있는 것보다는 그 기간보다는 이 도로가 실제 이 도로는 더 짧을지도 모른다. 빨리 더 빠르게 해결을 해야 될지도 모른다는 거죠. Talks on Iran's nuclear program between the United States and Iran on Friday in Oman was successful. 이 회담이 성공적이었습니다. 이란의 뉴클리어 프로그램에 대한 이 회담이 성공적이었습니다. In the sense that 다음 같은 의미에서요. 다음 같은 의미에서 성공적이었다는 겁니다. They didn't end in either acrimony or airstrikes. They, 이게 회담이죠. 이 회담이 끝나지 않았다는 의미에서요. either A or B, A 또는 B로 끝나지 않았다는 거. acrimony는 이제 적대감,
만나는데 결국은 적대감만 쌓였다든가 아니면 에어스트라이크 또는 공습으로 이 협상이 끝났다든가 둘 중에 어느 쪽으로도 끝나지 않았다라는 그런 의미에서 이 회담이 성공적이었다는 거죠. 성공적이었습니다. Talks are expected to continue soon on something. 이 회담이 금방 계속될 것으로 예상되고 있는데 on 무엇에 관한 회담이냐면 talks on입니다. 무엇에 관한 회담이냐면 what the foreign minister of Iran Abbas Araghchi called a framework for 이란 외무장관이 framework 기본 골격이라고 부른 것 for future talks 장래의 회담에 대한 기본 골격이라고 부르는 것에 대한 회담이 곧 있을 계획이다. 좀 허망하죠. 다음 회담 내용이 뭐냐? 앞으로의 협상을 위한 그 프레임워크, 기본 골격에 대해서 협상을 이야기를 해보겠다는 거죠. It was a good start, he told Iranian media. 이란 외무장관은 이란 언론 매체에게 좋은 스타트였다라고 했어요. We agreed to continue talks. 우리가 계속 회담을 계속하기로 합의했다. But we'll consult in capitals how to continue. 그러나 in capitals라는 건 수도, 여러 나라 정부하고 협의를 해보겠다는 거죠. 어떤 식으로 우리가 진행할지. If this trend persists, 만약에 이러한 경향이 끈질기게 버틴다면, 계속된다면, persist, 버티는 거죠. 그래서 만약에 이러한 경향이 또는 추세가 지속된다면, we can reach a solid framework. 우리가 탄탄한 그런 기본 안에 도달할 수 있을 것이다. For future talks in the next section. 다음 회의에서요. 앞으로의 회담을 위한 탄탄한 기본 틀에 우리가 도달할 수 있을 것 같아요. 미국 측하고. On Saturday in a post on Telegram, 토요일 날 텔레그램에 게시한 글에서 Araghchi repeated Iran's position. 외무장관이 이란의 입장을 다시 한번 반복했습니다. that 어떤 입장이냐면 it insists on the right to enrich. 이란은요, insist on, 고집한다는 겁니다. 이 right, 모험할 수 있는 권리, 이란이 무슨 권리를 가지고 있냐? enrich, 농축할 수 있는 권리요. 우라늄 농축할 수 있는 권리, 계속 고집한다는 겁니다. And that, 두 번째는요, ballistic missiles are not negotiable. 탄도미사일은 협상 가능하지가 않아. 협상 아젠다로 올라올 수도 없어. 라는 두 가지 주장이요. Though there were no direct US-Iranian talks, 직접적인 미국과 이란 사이에 협상은 없었지만, 회담은 없었지만, there was an opportunity to shake hands with the American delegation. 미국 사절단하고 악수할 기회는 있었다는 거죠. The Post said. 이 글이 그렇게 쓰여 있어요. Adding that, 이란 외무장관이 이 포스트가 뭐라고 또 추가하고 있냐면 His remarks were made in an interview with Al Jazeera. 자신의 발언이 Al Jazeera라는 이 중동 언론 매체하고의 인터뷰에서 이루어졌던 것이다. Trump too told reporters on Friday evening. 트럼프도 또한 기자들한테 이제 금요일 날 저녁에 뭐라고 했냐면 The talks were off to a good start. 이 회담이 시작되었다는 겁니다. Off to a good start. 아주 좋은 스타트로 시작했다는 겁니다. The talks were off라는 말은 땅에서 벗어났다는 거예요. 땅에 딱 붙어있다가 회담이 이륙했다는 거죠. To a good start. 회담이 아주 좋게 출발했다는 겁니다. And that, 그리고 두 번째로는 he was in no rush to make a deal. 자기는 이 딜을 만들기 위해서 서두르고 있지 않다는 겁니다. 합의를 서두르고 있지 않다는 거예요. Iran, he said, would have to agree to no nuclear weapons. 트럼프의 발언은 뭐냐면 이란은요, 합의를 해야 될 거라는 겁니다. To no nuclear weapons. 전혀 핵무기가 없는 거, 비핵화에 합의를 해야 될 것이라고 트럼프는 말을 했어요. Mr. Trump on Friday on Air Force One. But the president's remarks created confusion. 그런데 혼란을 야기한 거죠. 혼동을 야기했습니다. Iran has already said, 이란이 이미 발표해서 it will never build a nuclear weapon. 결코 핵무기를 만들지 않겠다라고 이미 발표했어요. 이것은 어떤 주장이냐면 주장이죠. That Western government dismiss. 서방 정부들은 서방 각국이 dismiss, 무시하는 쓸데없는 소리, 거짓말이라고 생각하는 거죠. 무시하는 그런 주장입니다. 이란은 계속 자기는 원자력 발전만 하게 그것을 위해서 우라늄 농축하고 있다고 그러지만 그걸 믿는 서방 정부는 아무도 없다는 거죠. Mr. Trump's own negotiators have said, Mr. Trump 자신의 협상자들이 그동안에 뭐라고 계속 주장했느냐면 The American bottom line is 미국의 이 결국 결론이
bottom line, 결론입니다. 그 밑으로까지 갈 수는 없어요. 그러니까 마지노선이 뭐냐면 이러한 agree to, bottom line is that 해가지고 이러한 agree, 원형 동사를 썼는데요. 이 원형 동사 쓴 것은 이제 좀 무리죠. 왜냐하면요, 이 명사절에서 원형 동사를 쓸 수 있는 경우는 앞에요. 제안하다, 요구하다, 권고하다 또는 to 이하가 중요하다. 그럴 경우만 쓸 수 있어요. 그래서 bottom line이 그래서 이란이 동의해야 된다. must 하든가 must가 너무 강하면 이제 has to 하든가요. 의무조동사를 넣고 이야기하는 게 좋겠습니다. 이란이 합의를 해야 된다는 것이 bottom line이다. 결론이라는 겁니다. To no nuclear enrichment at all. No nuclear. 전혀 이거 핵 농축을 하지 않는 거예요. 우라늄 농축을 0%로 전혀 하지 않는 것에 동의해야 되는 게 미국의 bottom line 결론입니다. The American demands as originally formulated 원래 형성된 대로 하자면 미국의 요구들은요. that 다음 같은 겁니다. 그래서 그 다음에는 원형을 쓰겠죠. demand니까 요구가 뭐냐면 이란 handover, 이 handover가 원형입니다. 이란이 넘겨달라는 겁니다. all of its enriched uranium, 이미 농축된 우라늄을 넘기라는 거예요. 우리 쪽으로 넘기라는 겁니다. Israel is roughly 440 kilograms or about 970 pounds at near bomb grade. 특별히 약 440kg의 그것이 거의 near bomb grade, 거의 무기급, 즉 핵무기급 그런 우라늄은요 반드시 넘기라는 거죠. 이것은요 440kg이면 enough for 10 weapons, 핵무기 10개를 만들기에 충분한 양입니다. 그래서 그것을 우선 넘겨라, handover. 이게 첫 번째 요구고요. 두 번째는 limit the range of ballistic missiles so they can reach Israel. 이 탄도미사일의 사정거리를 제한하라는 거예요. 두 번째는요 사정거리를 제한하라는 겁니다. 목적이 뭐냐면 so that they can reach Israel. 이 탄도미사일이 이스라엘을 닿지 않도록 하기 위해서 탄도미사일의 레인지를 사정거리를 제한하라는 겁니다. 다음 세 번째 요구가 뭐냐면 이겁니다. And its support for its regional proxy militias. 이 지역의 중동 지역의 이 꼭두각시의 민병대들에 대한 지원을 종식시키라는 겁니다. Like 예를 들면 이 밀리시아 민병대들은 하마스, 헤즈볼라, and the Houthis 이런 반군들이 이런 조직들이요. Israel itself has been concerned about Iran's rapid repair of its ballistic missile production facilities. 이스라엘 자신도 그동안에 계속 무엇에 대해서 걱정해 왔냐면 이란의 빠른 수리요. 이란의 탄도미사일 생산 시설의 빠른 수리. 작년 6월에 박살을 냈는데 빠르게 수리한 것에 대해서 걱정을 해왔어요. 이스라엘이. Which would be an early target in any war. 이 탄도미사일 시설들은요, 탄도미사일을 만들어내는 이 시설들은 아주 쉬운 타겟일 겁니다. 이내니 어떤 전쟁에서라도 다음에 이제 전쟁이 나면 바로 이스라엘의 탄도미사일 공장 시설부터 때려부실 거다 이거죠. Trump, who in the past has favored quick, limited military action, 트럼프 대통령은 과거에는요 무엇을 선호했던 양반이냐 하면 빠르고 그리고 제한적인 군사 액션을, 군사 조치를 선호했던 사람인데 seems to prefer an agreement. 그런데 다음과 같은 agreement를 합의안을 선호하는 것처럼 보입니다. 그런 전쟁보다는 합의안을 선호한 것처럼 that he can proclaim as a victory. 자신이요 승리로 선언할 수 있는 그런 어그리먼트요. Without getting bogged down into a long regional war. 이 지역전쟁, 이거요. 이 아주 오래 걸리는 이 지역전쟁, 장황한 이 지역전쟁, 중동전쟁에 bogged down, 거기에 빠지는 겁니다. 늪에 빠지듯이. 그래서 그런 아주 장기간에 걸친 이 지역전쟁에 끌려 들어가지 않고 승리로 선언할 수 있는 그 합의를 선호하는 것처럼 보인다는 겁니다. 어떤 종류냐면 the kind that Iran threatens if it's attacked. 이란이요 공격받는다면 이란이 협박하고 있는, 이란이 자신들이 공격을 받는다면요 아주 지구전을 펼쳐서 미국이 멸망하도록까지 만들겠다는 거죠. 무엇이든 말을 못해요. 하여튼 이란이 협박하는 그런 종류의 지역전쟁이요. Such a war could cause the death of hundreds of Americans. 이런 전쟁은요 야기시킬 수 있습니다. 수십만 명의 미국인들의 죽음을 야기시킬 수 있습니다. 다음에 두 번째는 hit Israel hard. 이스라엘을 강타할 수 있어요. hit Israel hard. 세 번째, disrupt the world's energy market. 세계 에너지 시장을 뒤흔들 방해할 수 있어요. disrupt. 방해하다, 차질을 빚게 만들다.
세계 에너지 시장에 차질을 빚게 만들고 and most likely 그리고 아마도 가장 가능성이 아주 높은 것은 inflame his make America great again movement. 인플레임은 불타게 만드는 거죠. 그의 마가 운동을 인플레임하게 만들 거다는 겁니다. 인플레임은 불타게 만드는 거죠. 그것이 인플레임 하면 그것을 이제 이 무브먼트가 불타서 없어져 버리는 겁니다. 지금 마가 여러분 아시겠지만 이 마가의 핵심 그 요소 중에 하나가요. 외국 전쟁에 개입하지 않고 아메리카 퍼스트입니다. 미국 먼저 아메리카 퍼스트를 많은 사람들이 오해를 하는데요. 아메리카 퍼스트를 그냥 일방적으로 미국의 이익을 우선시하는 것 그것만이 아니고 그 저변에 깔려있는 트럼프의 생각은요. 미국이 워낙 형편없기 때문에 미국 먼저 챙기자는 겁니다. 왜 외국에 신경 쓰느냐는 거예요. 그런데 그런 지금 트럼프 대통령이 이 마가 이 운동에 의해서 지금 대통령 당선됐는데 이거요, 그 외국 전쟁에 이란과 또 아주 강적과 전쟁을 하면 이 운동에 아주 불을 지르는 셈이 되죠. Which has been fiercely critical of long American wars. 이 운동이요, 위치가 이 운동입니다. 마가 운동이 그동안에 격렬하게 비난해 왔습니다. Long American Wars. 아주 오랫동안 그 진행되는 미국의 전쟁들 in the Middle East and Afghanistan. 중동과 아프가니스탄에서. 아프가니스탄은요. 중동이라고 그러는 사람도 있고 아니라고 그러는 사람도 있어요. 근데 주로 아프가니스탄은 중동에서는 뺍니다. 왜냐하면 중동이라고 그러면 이제 종족적으로 아랍 쪽이고 그 다음에 언어가 아랍어여야 되는데 아프가니스탄은 종족도 뭐 파슈툰인가 파키스탄 쪽하고 우리 가깝죠. 종족도 그렇고 언어도 좀 다를걸요. 아프가니스탄이. 예, 그래서 아프가니스탄 중동에서 빼가지고 미들 이스트는 아프가니스탄에 있네요. 다음에 Iran and the talented Mr. Araghchi have had long practice. 이란하고 그 다음에 아주 솜씨가 좋은 이란하고 그 다음에 솜씨가 좋은 이 외무장관이 have had long practice. 오랫동안 다음 같은 관행을 가져왔다는 거죠. 다음 같은 관행. 늘 하는 그런 습관이요. At negotiating, frustrating generations of Westerners. 예, negotiating까지 해야 되겠습니다. 이 협상에 있어서 아주 오랫동안 협상에 있어서의 오랫동안 관행을 솜씨 좋은 아라치 이란과 외무장관이 오랫동안 협상에 있어서 오랫동안 관행을 유지해 왔는데 그게 뭐냐면 frustrating generations of Westerners. negotiating. 그래서 frustrating을 제가 지금 결과로 보려고 그러는데요. 그래서 결과적으로 이 서방 세계의 여러 세대들을 좌절시켰다는 거죠. 좌절시켰다. 그래서 앞에 게 조금은 부족하지만 오랫동안 관행을 가져왔다. 그리고는 그냥 negotiating, 협상에 있어서 관행이란 말이 협상을 질질 끄는 그런 관행을 가져왔고 그 결과로 이거 여러 세대에 걸친 서방의 그런 협상자들을 좌절시켜 왔다 이거죠. Even now, 심지어 지금도 at its weakest point, 지금 가장 취약한 지금 상황에 있는데요. 지금 현재도 지금 가장 취약한 그런 시점에 있는데도 불구하고 the June war with Israel and the United States. 첫 번째가 왜 그러냐면 이란이요. 작년 6월달 전쟁을 치렀잖아요. 이스라엘과 미국과 전쟁을 치렀고 두 번째는 crashing of enormous popular protest 그리고 엄청난 규모의 대중의 시위들을 지금 박살냈어요. 탄압을 했습니다. 그래서 아주 취약한 입장에 있는데도 불구하고 이란이 몇몇 이점들을 가지고 있다는 거네요. The regime feeling so threatened is less likely to restrain its counterattacks. 이 정권이요. 그렇게도 협박받고 있다고 느껴서 그 위협을 받고 있는 거죠. 생존의 위협을 받고 있습니다. 지금요. 뭐 어차피 죽을 목숨 그렇게 생각할 수도 있어요. 하도 협박을 받아가지고 대내외적으로 협박을 받고 있는 이 정권이 is less 뭐할 가능성이 적다는 겁니다. restrain 하면 삼가하는 거죠. 뭘 하지 않는 거에 restrain 삼가하는 건데 is counter 반격을요 삼가할 가능성이 줄어들었다는 겁니다.
어차피 뭐 죽을 몸하고 달려들 수도 있다는 겁니다. One reason, 이게 하나의 이유인데 America's allies in the Gulf, 걸프 지역의 미국의 동맹국들이요, like 사우디 아라비아, 이집트, 오만 이런 나라들이 urging, 이런 동맹국들이 지금 촉구하는 그런 이유입니다. One reason 다음에는 생략된 게 이유관계부사 that 또는 관계대명사 하고 싶으면 for which 이렇게 하시든가요? 아니면 생략할 수 있죠. 미국의 동맹국들, 걸프의 동맹국들이 diplomatic solution, 외교적인 해결 방법을 촉구하는 그런 한 가지 이유다 이겁니다. 지금 이 시점이 상황이 안 좋다 이거. 이란이 지금 죽게 아니면 까무러치기로 대들 가능성이 있기 때문에 이란을 잘 아는 중동의 이런 국가들이 미국한테요 외교적인 해결 방법을 추구하도록 그렇게 촉구하고 있는 겁니다. What's really interesting is 정말로 재미있는 현상은 뭐냐면요. Iran continues to insist on a negotiation framework. 이란이 계속해서 고집하고 있다는 겁니다. 이 협상 협상 틀을 계속 고집하고 있어요. As if nothing has changed. 이거 마치 뭐뭐처럼 아무것도 그동안에 바뀐 것이 없는 것처럼 or there is no internal threat from the protests or from Mr. Trump armada and threats. 그리고 어떠한 내부의 위협도 없는 것처럼 from the protest, 시위로부터 아니면은 from Trump's armada, 트럼프 대통령의 함대 그리고 threat, 그리고 트럼프 대통령의 위협으로부터도 마치 아무 그런 내부 위협이 없는 것처럼 그렇게 이란 정부는 계속 협상의 기본 틀을 계속 고집하고 협상의 기본 틀을 만들어냅시다라고 계속 고집하고 있어요. 라고 사남 바키리 말하는데 The Advisor of the Middle East and North Africa Program의 Chatham House, 영국 런던의 이 연구소의 중동 담당자다 이거죠. The negotiation terms and conditions are exactly, 그래서 이 협상의 terms and conditions 두 개가 다 조건입니다. 근데 이제 정확하게는 조금 달라요. terms and conditions, 우리말로는 둘 다 조건인데 term이라는 말은 협상의 term이라는 말이 이제 예를 들면 계약서에 대해 계약서에 이제 term이라는 계약 조건이에요. 컨디션도 조건이고, 근데 term은 주로 기간이라든가 원래 시간에서 나온 게 term입니다. 그래서 계약 유효기간이 어떻고, 그 다음에 선수금은 며칠 내려주고, 그 다음에 어쩌고 시간에 관한 여러 가지 규정들을 주로 terms라고 그러고, 그 외의 규정들을 조건이라고 그래요. 하여튼 우리말로는 둘 다 협상 조건들이 exactly 정확하게 뭐냐 하면 what they were last for. 협상들이 이 조건들이 지난 가을에 이었던 거하고 지금도 똑같다는 겁니다. And before the 12-day war in June, 그리고 작년 6월 12일간에 걸친 이 이스라엘과 미국과의 전쟁 전 그때의 조건하고 똑같다는 겁니다. The Abraham Lincoln aircraft carrier in August, 8월에 이거 링컨 이 항공모함의 모습입니다. It's a station in striking distance of targets in Iran. 지금 현재는 이 항공모함이 지금 이 중동 쪽으로 이동해 가지고요. 그 타격 그 구간 안에 있죠. 타격 거리 안에 있습니다. 무엇으로부터 이란의 이 타격, 이란의 이 공격 목표에서 사정거리 안에 지금 이 항공모함이 지금 주둔해 있는 겁니다. The question, she said, is, 그래서 의문점은 뭐냐면요. Whether Mr. Trump has the patience. Mr. Trump가 그런 인내력을 가지고 있느냐는 겁니다. For a negotiated deal. 협상에 의한 이 합의에 필요한 그런 인내심을 가지고 있느냐 없느냐이다. 그죠? 테헤란, she said, 그녀의 주장에 따르면 테헤란은 is clearly testing that. 분명히 그것을 지금 테스팅하고 있다는 겁니다. 트럼프 대통령이 그런 인내심을 가지고 있는지, 그래서 질질 한번 테헤란 쪽은 끌어보겠다는 거죠. 트럼프 대통령이 어디까지 견딜 수 있나. 그 막판에 가면 이제 할 수 없이 테헤란도 이제 타협으로 나서겠지만 그때까지는 질질 끌 거다. 대충 그 정도의 모습이고요. 여기가 끝은 아니고 그 밑에도 계속되는데 여기서 이제 중간에 그 정도에서 줄이겠습니다. 오케이, 수고하셨고요.